خواتین و حضرات، خوش آمدید ہے آپ کا لیو اسلامک سٹوریز میں، جہاں کہانیاں صرف سنی نہیں جاتیں بلکہ دل میں اتر جاتی ہیں اور انسان کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج کی کہانی ہے غریب ماں باپ اور نافرمان بیٹے کی۔ جب بیٹا اپنے باپ کو بوجھ سمجھ بیٹھا، ایک ایسی داستان جو آنکھیں نم کر دے گی اور دل میں ماں باپ کی قدر جگا دے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس لمحے کی طرف جہاں احساس جاگتا ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ چھوٹے سے گاؤں سفید پور کی تنگ گلیوں میں ٹھنڈی ہوا سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز، باقی پورا گاؤں گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا مٹی سے بنا کچا مکان کھڑا تھا۔ دروازے کے باہر مٹی کا دیا جل رہا تھا، جس کی لو ہوا کے جھونکوں سے بار بار کانپ جاتی تھی۔ اندر 67 سال کے حاجی کریم الدین اپنے گھسے پٹے بستر پر بیٹھے ہاتھوں میں تسبیح لیے آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سامنے ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا، جس میں کچھ ضروری کاغذات، ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی اور زندگی بھر کی یادیں بند تھیں۔ چولہے کے پاس ان کی بیوی بی بی رضیہ دال پکانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چہرے کی جھریاں سالوں کی محنت اور صبر کی گواہی دے رہی تھیں۔ انہوں نے تھکی آواز میں کہا، کریم، آج پھر چاول ختم ہو گئے ہیں۔ سوچا تھا صبح سلیم سے کہوں تھوڑے پیسے بھیج دے، لیکن اس نے فون ہی نہیں کیا۔ حاجی کریم الدین نے تسبیح روک دی، ایک پل خاموش رہے، پھر ہلکی مسکان کے ساتھ بولے، چھوڑ دو رضیہ، شہر کے لوگ بہت مصروف ہو جاتے ہیں۔ رضیہ مسکرائیں مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ مصروفی بھی کیسی کریم، جب یہ بیمار ہوتا تھا تو ہم رات رات بھر جاگتے تھے۔ آج ہم اسے یاد کرتے ہیں تو ایک فون بھی بھاری لگتا ہے۔ کریم الدین نے گہری سانس لی۔ یہی وقت کا دستور ہے بیگم، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ماں باپ کا درد پرانا ہو گیا ہے، مگر ماں باپ کے دل کا خالی پن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ یہ وہی حاجی کریم الدین تھے جنہوں نے اپنی پوری جوانی مزدوری میں گزار دی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں پہنچنا، دوپہر کی کڑی دھوپ میں ہل چلانا، شام کو لکڑیوں کا گٹھر کندھے پر اٹھا کر گھر لوٹنا۔ ہاتھوں کی لکیریں مٹی بن چکی تھیں، مگر آنکھوں میں ایک ہی سپنا تھا، میرا بیٹا پڑھے گا، بڑا آدمی بنے گا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ان کا اکلوتا بیٹا سلیم بچپن سے ہی تیز دماغ تھا، گاؤں کے اسکول میں ہمیشہ اول۔ استاد کہتے، یہ لڑکا شہر جائے گا اور بڑا نام کمائے گا۔ کریم الدین ہر جمعے بازار میں مزدوری کے بعد جو بھی کماتے، اسی سے سلیم کی فیس بھرتے۔ رضیہ کہتی، کریم، اپنے لیے بھی کچھ بچا لیا کرو۔ وہ ہنس کر کہتے، میرا بڑھاپا میرا بیٹا ہے۔ سال گزرتے گئے۔ سلیم شہر گیا، کالج کیا، نوکری ملی، شادی ہوئی۔ شروعات میں ہر ہفتے فون کرتا، پھر مہینے میں ایک بار، پھر 2 مہینے میں ایک۔ ایک دن کریم الدین نے خود فون ملایا، بیٹا خیریت؟ دوسری طرف ہنسی آئی، ابا بہت بزی ہوں، آفس میں پروجیکٹ ہے۔ اللہ برکت دے بیٹا، بس اپنی امی کو یاد کر لیا کر۔ اچھا ابا، بعد میں بات کرتا ہوں۔ فون کٹ گیا۔ رضیہ دروازے پر بیٹھی تھیں۔ کیا کہا؟ کریم الدین بولے، مصروف ہے۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ ایک دن بی بی رضیہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ کریم الدین نے کانپتے ہاتھوں سے سلیم کو فون کیا، بیٹا امی بیمار ہیں، تھوڑے پیسے؟ لمبی خاموشی، پھر جواب آیا، ابا ابھی خرچ زیادہ ہے، کسی سے ادھار لے لو، اگلے مہینے بھیج دوں گا۔ فون کٹ گیا۔ کریم الدین دیر تک موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے۔
तस्बीह जमीन पर गिर पड़ी। कुछ दिन बाद पड़ोस के लड़के ने कहा, हाजी साहब, सलीम भाई ने फेसबुक पर नई गाड़ी की फोटो डाली है। रजिया ने बस इतना कहा, दुनिया को दिखा दिया मगर हमें नहीं। फिर एक दिन सलीम अचानक गांव आया। बोला, ये घर बेच दो, शहर चलो। करीमुद्दीन ने नरमी से कहा, बेटा, ये घर मेरी जिंदगी की कमाई है। सलीम झुंझला गया, आप लोग कभी नहीं बदलेंगे, और अगली सुबह चला गया। कुछ महीनों बाद खबर आई, सलीम का बिजनेस डूब गया, दोस्त दूर हो गए, पैसा खत्म हो गया, घर छूट गया। एक रात छत पर बैठा उसे अपने बाप की आवाज याद आई, सुकून दिल में होता है। वो रो पड़ा। अगली सुबह बीवी बच्चों को लेकर वो गांव लौटा। दरवाजे पर वही मिट्टी की खुशबू। करीमुद्दीन तस्बीह पढ़ रहे थे। अब्बा, आवाज भर आई। सलीम घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बोझ समझ बैठा। करीमुद्दीन ने सर पर हाथ रखा। बेटा, माँ बाप बद्दुआ नहीं देते। रजिया की आंखें खुली। सलीम, तू आ गया? अम्मी, सब खो दिया था मगर आपको पा लिया। उस दिन के बाद घर फिर आबाद हो गया। सलीम खेतों में काम करता, माँ के पांव दबाता, बाप के साथ मस्जिद जाता। वो समझ चुका था, असल दौलत पैसा नहीं, माँ बाप होते हैं। रात को अजान की आवाज आई। करीमुद्दीन ने कहा, बेटा, अब जिंदगी की नमाज वक्त पर पढ़ना। सलीम ने सर झुका लिया। अब्बा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मंजिल पा चुका हूं, मगर सीख जिंदा है। उस रात जब पूरा गांव अजान के बाद खामोश हो गया, सफीदपुर की उसी पुरानी हवेली में एक अलग सी बेचैनी थी। सलीम खाट पर करवटें बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर करवट पर दिल के किसी कोने से एक टीस उठती। उसे अपना शहर याद आ रहा था। वो चमकती सड़कें, वो महंगे कपड़े और वो गुरूर भारी बातें। और फिर अपने अब्बा की झुकी हुई पीठ, अम्मी की कांपती उंगलियां और वो टूटी हुई आवाज, किसी से उधार ले लो। सलीम की आंखों से आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। सुबह फज्र की अजान के साथ हाजी करीमुद्दीन उठ चुके थे। वो हमेशा की तरह मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। सलीम ने पहली बार खुद को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बा, आज मैं आपके साथ चलूं? करीमुद्दीन ने हैरानी से देखा, फिर हल्की मुस्कान आई। चलो बेटा, अल्लाह के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मस्जिद की ठंडी जमीन पर जब सलीम ने सजदा किया तो उसे लगा जैसे सालों का बोझ उसके सीने से उतर रहा हो। नमाज के बाद गांव के कुछ बूढ़े करीमुद्दीन के पास आए। किसी ने कहा, हाजी साहब, बेटा लौट आया, अल्लाह ने इज्जत रख ली। किसी ने ताना भी मारा, शहर वाले कब गांव में टिकते हैं। करीमुद्दीन ने बस इतना कहा, जब अल्लाह चाहे दिलों को पलट देता है। सलीम चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। हर ताना उसे चाकू की तरह लग रहा था। घर लौटकर उसने पहली बार अम्मी के पांव दबाए। बीबी रजिया चौंक गई। ये क्या कर रहा है बेटा? सलीम की आवाज कांप गई। अम्मी, जब आप रात रात भर मेरे सिरहाने बैठी रहती थीं, तब आपने कभी नहीं पूछा कि पैर क्यों दुख रहे हैं। रजिया फूट फूट कर रो पड़ी। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। दिन गुजरने लगे। सलीम खेतों में अब्बा के साथ जाने लगा। पहले दिन धूप में खड़ा रहा, हाथों में छाले पड़ गए। शाम को उसने दर्द से कराहते हुए कहा, अब्बा, आप ये सब रोज कैसे सहते थे? करीमुद्दीन ने अपने फटे हुए हाथ दिखाए। बेटा, जब मकसद औलाद हो तो दर्द भी इबादत बन जाता है। सलीम की आंखें झुक गईं। उसी गांव में एक और घर था।
जहां एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर बैठकर अपने बेटों का इंतजार करती थी। नाम था अम्मा हनीफा। उनके 3 बेटे शहरों में बस चुके थे, न फोन न खबर। एक दिन सलीम ने उन्हें सूखी रोटी खाते देखा। दिल कांप गया। उस रात उसने अम्मी से कहा, अगर मैं भी ना लौटता तो आप और अब्बा भी यूं ही किसी रास्ते को देखते रहते। रजिया ने आंखें पोंछते हुए कहा, हम तो बस दुआ करते और अल्लाह से शिकायत भी नहीं करते। कुछ दिन बाद अम्मा हनीफा का इंतकाल हो गया। तीनों बेटे जनाजे के बाद आए। महंगे कपड़े, खाली आंखें। किसी ने भी मां का चेहरा आखिरी बार ढंग से नहीं देखा। सलीम जनाजे के पास खड़ा कांप रहा था। उसे लगा जैसे वो खुद अपने अंजाम को देख रहा हो। उस रात वो अब्बा के पास बैठा। अब्बा, अगर मैं देर से लौटा होता तो? करीमुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा। बेटा, कब्र में पछतावा बहुत भारी होता है। सलीम फूट पड़ा। अब वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। किसी के पास फीस नहीं तो कह देता, मेरे अब्बा की दुआ काफी है। वो हर जुमा मस्जिद में बैठकर यही बात कहता, जो अपने माँ बाप को बोझ समझे वो एक दिन खुद दुनिया पर बोझ बन जाता है। एक रात रजिया की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार सलीम दौड़ा, दवा लाया, पानी पिलाया, रात भर जागा। सुबह रजिया ने कमजोर आवाज में कहा, आज मेरा बेटा वाकई लौट आया है। हाजी करीमुद्दीन सलीम को पास बिठाकर बोले, बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है। माँ बाप की सांसें किराए की होती हैं। सलीम ने अब्बा के हाथ चूम लिए। मैं वादा करता हूं, आपकी एक भी सांस मेरी लापरवाही से तकलीफ में नहीं जाएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई सलीम जिंदा है, जो आज भी किसी माँ की कॉल बिजी समझकर काट देता है, जो किसी बाप की खामोशी को कमजोरी समझ बैठता है। माँ बाप की कद्र उनकी कब्र पर नहीं, उनकी जिंदगी में कीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ यादें नहीं, दुआएं भी चली जाती हैं।